જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે, પ્રીત પૂરવતની એ તે ધરશે હરી, મનના મનોરથ સફળ થાશે. ઘેર બાલક સૌ દુઃખ પામે બહુ, અન્ન ને વસ્ત્રથી રે છે ઊના. નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના, કર્મના દોષ તે આવી પુણ્યા. જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો, કરશે કરુણા પ્રભુ દીન જાની. ગોમતી સ્નાનથી કોટી અધનાશશે, નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમ આની. કૃષ્ણને હલી મલી શીઘ્ન આવો પરી, જાનશે દુઃખ અંતર જામી. વિનંતી મનમાં ધરો આલસ પરરો, સહાય થશે રે નર સૈયો સ્વામી. યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમતના, જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. મેં જોગી જસ ગાયા વાલા, મેં આનંદ જસ ગાયા રે. અલખ અલખ કરતા યોગી ब्रिज मंडल में आया रे। दीक्षा लेकर आई नंदरानी, शंकर शीश डुलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उड़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाऊं तेरा बालक जी का, गुरु जी मोई बताया रे। कर जोरी के नंदरानी, सुनो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सक्यू जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कितना भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंदरानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण धोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुपल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो पंजर के सुआ। हजू लागी खबर पड़ता नहीं अंदा, धंधो करत सकल जगमुआ। राम कहो पंजर के सुआ, घड़ी रे सुतारे कटेरो कीनो। हजू लगी साजनी चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी। हरी चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो पंजर के सुआ। आशा भेट पांच पनिहारी, खूटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाक्यो, भाई के मुख अमृत रस चुआ। राम को पंजर के सुआ, आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतार ली
गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करताई। आज नंद जी के द्वारे भी ताल पखाज जाज घेर घेर थे निकसी ब्रिज वनिता तेरे पीतांबर ओढ़े जी। ताल पखाज जाजडप बाजत नरत करे तहा मली मली भी। आज नंद जी के द्वारे भी एक को तिलक दियो के सर को एकन को ओढ़ायो जी। एक आवत एक जात विदाय एक टाड़ी जमुना के तीर। आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद कड़क में टाड़े करत नौछावर धरे मन दी। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर। आज नंद जी के द्वारे भी आरती सी जगन्नाथ मंगला करी परसत चरनार विंद आपदा हरी। धनन धनन घंट बाजे बेन बांसरी बाजत मृगंध ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगेशी कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी कड़ा मारकांड श्वेत गंगा आनंद बरा। एक नाम तीन लोक 14 भुवन सांचराचरी रोम रोम रंकार काये सुडरे। गरुड स्कंभ सिंध पोर जातरा भरी हीरामानेक मोती पना जोत की चढ़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की चढ़ी 56 भोग नीत लागे होतरी हरी। सुर नर मुनि द्वारे टाड़े ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी। राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकाद एही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंचताति जारी तन मन निज परोर तो आए वेदवारी। अखंड ज्योत विमल बोध वय दीन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पौर भाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निरभय पद पाए। राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकाद एही रंग कीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी नाम विना विचारे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नाम। कृष्ण जी वास्युरुडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी भ्रात। कृष्ण जीए मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુ તો પાપી। એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અલ્યા વધારી। કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી।
દાસ લડા બને રે હરિની ભગતી જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાની કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સારીખી દર્શને દુખણા રે હરિએ અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદા ના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટન પ્રત્યા પદ્મનાભ કહીએ અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ અધારણ ખંકટ નિવારણ ભક્ત વસલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પરબ્રહ્મ વાણી રે પરનિયા બ્રહ્માંડ જય જય કાર રે ચાર કાન હવી નિર્મલી ભાગ્યો મોહ સંસાર રે લેખાતે વાલ્યા રે જમતના ઉઠિયા નરક વેપાર રે બંધન છૂટ્યા રે જીવના સૌ મુગતું એ આવાર રે મુક્તા સૌ સ્થાવર જંગમ મુક્તા સુર નર નાગરે મુક્તા સપ્ત ઋષિ નવગ્રહે મુક્તા મુનિવર જાગરે હરિહર બ્રહ્માયા નંદિયા ઘેર ઘેર ઓચવ હોય રે ઉલટ હોય રે અતિ ગનો ગાઈશું વાણીનો નાયો રે ઘેર ઘેર ઘોડીઓ ઉચલે તરિયા તોર ન બાર રે બ્રહ્માંડ ફૂલ પગર પર ચેર તરસ દરે જોરે દેવ ચંદન છાટ નારકિયા બારે જા મેઘરે શંખ પંચાયન પૂરીઓ ભુવન ગાજોની નીર ગોસરે લક્ષ્મી તે નાઓ નારાયણ અતિ અર ક્યામ નમન માય રે શંકર તાંડવ નાચિયો વ્યાપીઓ ભુવન વિસ્તાર રે મુગટવ ચોટી રે ગંગા સલકિયો વાસુકી નાગરે સહસ્ત્ર 88 રે સરસા બ્રહ્મા વેદ ને જોરે જ્યાં લગી હું તો કુવારડો પરબ્રહ્મ વાણીનો ભરતાર તાલગી સંકોષ્ટ બંધન સુખ નહીએ કએક વાર રે સુખિયા તે શિયલ બ્રહ્માંડ હવા હવે પરન્યા જોગે જગત
નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હવે ભાગ્યા સંકોષ્ટમાં દુઃખ રે દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોયેલાયા તમા નિરમલ હો રે રૂપ તે લખ ચરા સીનાયોડવલા સર્વે સર્વે ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ આનંદ રે જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ જય જય જગદા ધાર રે બ્રહ્માંડ કોડ છે ગોડલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા નહીં પલ જુગ કલ પાંતરે સુધા તૃષ્ણા નહીં નિંદ્રા ચિંતા નહીં ગર ધંધો રે સચરાચર સૌ તૃપતુ સુખ પરમાનંદ સારે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સૌ કોઈના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગલ સંતો માની તારે અવર સર્વ ગુણ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ દરે જોરે અવર મુખે નહીં બોલવું કેવલ રામ જ પજોરે જન્મ જરા મૃત ભય નહીં અવર નહીં કશું કાજ રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજારનો ઉતાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સંભાળ રામ કબીર ની નૌકામાં જીવનજી સાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજી ના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો સુંદર છે બહુઆરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિ ને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દીન દયાલ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી
જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી અરખય પારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણયા દારા. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવસા ગર તારે. શાક પાક મળી ભોજન પાઓ, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કિયાન. વાટ કાટ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન જીવનજી, છોડાઓ ચારે ખાન. રામ કબીર. હવે આપને જગદીશચંદ્રજી મહારાજના જીવનવાણી અંકમાં નિત્યક્રમ નિત્ય સમોનો શીર્ષક હેઠળ પ્રસિદ્ધ કરેલ વિચારોને સમજીએ. વેદ માર્ગી કર્મ માર્ગીઓને નિત્યક્રમ કરવા પડે છે. જ્યારે આપણે નિત્ય સમો કરીએ છીએ, માટે કર્મથી આપણે મુક્ત છીએ. નિત્ય કર્મ વાળાને ચુસ્તપણે વિધિ વિધાનનું પાલન કરવું પડે છે, અને મંત્રોચ્ચાર કે અનુષ્ઠાનમાં ભૂલચૂક થાય તો તેનો દોષ લાગે છે. જ્યારે નિત્ય સમામાં તો કોઈ બંધન વિધિ વિધાન કે અનુષ્ઠાન વગેરેનું હોતું નથી, પણ નિત્ય સમાવાળા તો મુક્તપણે પ્રેમ ભક્તિથી પ્રભુના ગુણાનુવાદ ગાય છે અને હરિકીર્તન કરે છે. નિત્ય સમાને માટે નિત્ય સમો નામ એટલા માટે છે કે તે સમાને અહર્નિશ પ્રભુની ભક્તિ માટે વેળા વેળાના રામના પદો કીર્તનો હોય છે, એટલે જ તેને નિત્ય સમો કહે છે. વળી સાથે શબ્દ તો ઉત્સવનો પર્યાયવાચી શબ્દ છે, માટે સમો કરનાર તો આનંદ મંગલના ઉત્સાહથી ઉત્સવ ઉજવતો હોય તેવી હૃદયની ભાવનાથી આચરે છે. તેનું મન પ્રફુલ્લિત ખુશાલ હોય છે. જ્યારે નિત્ય કર્મ વાળાને ફરજિયાત કર્મના નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. તેના માથા પર નિત્ય કર્મનો બોજો હોય છે. જ્યારે નિત્ય સમાવાળાને તો જેમ ઉત્સવ કે તહેવારના દિવસ માટે લોકો અટૂટતાથી આનંદ મંગલ ઉત્સુક હોય છે, તેથી ભાવના આ સમાવાળાના દિલમાં હોય છે. માટે નિત્ય સમાવાળાને સમો ભારરૂપ નહીં પણ આનંદપ્રદ લાગે છે. કબીરજી કહે છે, નિત્ય મંગલ હારી ખેલીએ હો, ભક્તના અંતરમાં પ્રેમ ભક્તિ ભરેલી હોવાથી પરમ આનંદમાં મગ્ન રહે છે. તેથી આપણે જેવા ભક્તો માટે નિત્ય સમાના કીર્તનો વેળા વેળાના સમયાનુસાર રાગોમાં ગવાય છે. તેને ઉદાર ધર્મ પંચ રત્નમાલામાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. રામ કબીર. હેત કૃપા કરો અતિ ગની સ્વામી, હેત કૃપા કરો અતિ ગની. દેજો ભક્તિ ને ભાવ, દેજો ભક્તિ ને ભાવ. કબીર જીવન જીની જરી, કરજો અંતરની વાત, દેજો અંતરનો સાથ. રામ કબીર સૌના રામ કબીર. જીવનજી મહારાજના રામ કબીર, એક કૃપાના રામ કબીર, ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, એક કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર અને સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર.
આજે આપણે સાખી ગ્રંથમાંના પ્રબોધ કા અંગની સાખી નંબર 67 અને 68 67 અને 68 ને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પણ તે પહેલા આપણે આપના ઉદા ભક્ત પરિવારના વડીલ સત્સંગી રામજી મોટાને યાદ કરી લઈએ. હંમેશા રામજી મોટા આપણને કહે છે, છેલ્લો ફેરો છે, જાગો, આવો અવસર ફરી નહીં મળે. સાચા વૈષ્ણવ બનો, ગુરુજીએ બતાવેલા રસ્તા પર ચાલો અને તેને આચરણમાં લાવો. તો ગઈકાલે કબીર જયંતિના દિવસે મોટા આપને છોડીને નિજધામમાં ગયા. તેમનો આ જે કબીરની સાખી છે તે ખરેખર એમને આ લાગુ પડે છે. કબીરા જબ હમ પેદા હુએ, જગ હસે હમ રોએ, એસી કરની કર ચલો, હમ હસે જગ રોએ. મોટાએ એમના જીવન દ્વારા એવું કરી બતાવ્યું કે આપણને આંખમાં આંસુ મૂકી દીધા, પણ સાથે સાથે એમને આપની ભક્તિમાં એટલો બધો વધારો કર્યો છે એ આપણે કોઈ દિવસ ભૂલી નહીં શકીએ. તો હવે આપણે સાખી 67 અને 68 ને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ત્યાં પહેલા આપણે એની સંપુટ લઈશું અને પછી સાખી ગઈશું અને પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સતગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સતગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. પ્રબોધ કાંગમાંની સાખી નંબર 67. જહાં લગી એક કર્મ હોય, પુનરપી પાછો નવ થાય, આપે હરિ પામે નહીં, જો બહોત ભજે રઘુનાથ. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જ્યાં સુધી એકાદ જેટલું સૂક્ષ્મ સકામપણાના અહંકારના કર્મોનો દોષ રહી ગયો હોય, તો પછી તે ફરી ગમે તેટલી ભક્તિ કરે તો પણ પાછો નિષ્કર્મવાળો દોષ રહિત બની શકે નહીં. કેમ કે અહંકાર સકામ ભક્તિથી ગમે તેટલી ભલે ખૂબ ભગવત ભક્તિ કરો તો પણ ભગવત પ્રાપ્તિ થતી નથી. રઘુપતિ કહે સુન જીવના, એહી હમારી વાણી, આપા સાટ છોડવું લખ 84 ખાન. જીવનદાસજી મહારાજ ને ભગવાન કહે છે કે હે જીવનજી, તમે મારી પ્રતિજ્ઞા કોલને સાંભળો. હું અહંકાર આપાના બદલામાં 84 લાખ યોનિઓના ચક્કરમાંથી બધાને છોડાવું છું. તો આ જગદીશચંદ્ર મહારાજનું ભાવાર્થ કરેલું છે. હવે આપણે થોડો એનો સત્સંગ કરીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એક બહુ જ મહત્વ આ સાખી છે અને એ સમજાય છે કે અભિમાન કે માન ત્યજવાથી શું થયું. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉદા ભક્ત માટે. અધ્યારું પાટન ભય, રાય ખાન કે દીવાન, પદ્મનાભ કી પ્રીતમાં, છોડ દિયા સબ માન. જીવનજી છોડ દિયા સબ માન. પહેલાનું આપણે ભાષાંતર જોઈએ. વૈષ્ણવ નાના પારેખ કહે છે, અધ્યારુજી મહારાજ પાટણમાં પ્રકટ થયા હતા.
તેઓ સરવર ખાન નામના રાજા બાદશાહના દિવાન હતા, પરંતુ ભગવાન પદ્મનાભ પ્રત્યે પ્રેમ થવાથી તેમને દિવાનપણાના સન્માનને, બ્રાહ્મણપણાને, માનને, અભિમાનને છોડી દીધું અને તેઓ પદ્મનાભના શિષ્ય બન્યા. તો આ અભિમાન અધ્યારુજી મહારાજે ના છોડ્યું હોત તો આપણી પાસે આ કશું જ ના હોત. અધ્યારુજી મહારાજે એમનું માન, અભિમાન બધું છોડીને પદ્મનાભ ભગવાનનું એમને ગુરુ બનાવ્યા અને એમને પૂજવા માંડ્યા અને એના પછી આ આખું રચાયું. તો એટલું પાવરફુલ છે અભિમાન કે માન. અભિમાન છોડવાથી, માન છોડવાથી શું થઈ શકે છે એનો આ પાવર છે. કબીરદાસજી આપણને ઘણા દોહાઓમાં સમજાયું છે અભિમાન કેમ નહીં કરવું અને અભિમાન કરવાથી શું થાય. એમાંની આ એક સાખી છે. માયત જીતો ક્યા ભયા, માન તજા નહીં જાય, માન બડે મુનિવર ગલે, માન સબન કો ખાય. અર્થાત માયા છોડી તો શું થયું, પણ અભિમાન છોડાતું નથી. આ અભિમાન મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને પણ ગળી ગયું છે. અરે એ તો સૌ કોઈને ખાઈ જાય છે. તો જસ્ટ આ અભિમાન ઋષિ મુનિઓને પણ નથી છોડતું. રાઈટ? એટલે પહેલી આપણે જે સાખી જોઈ અધ્યારુજીની, તેમાં એમને અભિમાન અને માન છોડી દીધું અને કેવું આપણું ધર્મનું આપણને સરસ એ મળ્યું માર્ગદર્શન. અને એની સામે આ કબીરદાસજી કહે છે કે માન, અભિમાન ઋષિ મુનિઓ પણ અમુક નથી છોડી શકતા અને એનાથી એમની દુર્ગતિ થાય છે. એટલે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ માયા ઓછી કરવી જોઈએ, છોડવી જોઈએ. માયા ઓછી કરીએ છીએ, છોડીએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે જે માન, અભિમાન, તે જ્યાં સુધી ના છૂટે ત્યાં સુધી ભલેવાડ ના થાય. અને આપણને જીવનજી મહારાજે સાખીમાં બહુ સરસ કહી દીધું કે જો માણસ, જો તમે ભક્તિ કરતા કરતા તમે અભિમાન છોડી દો તો શું કીધું એમને કે 84 લાખ યોનિના ચક્કરમાંથી છોડાવું. તો કેટલું એ હશે, માન અભિમાનનો કેટલો બધો ઇમ્પેક્ટ હશે કે ભગવાન 84 લાખ યોનિઓમાંથી છોડાવવાની વાત કરે છે. ઘણા સંતોએ આની વિશે આપણને કીધું છે. કબીરદાસજીના બીજા ઘણા દોહાઓ છે, આ કબીર વાણીમાં છે લખાને, એમાંથી વાંચું છું એક બે દોહાઓ. કબીર ખરી કસોટી રામ કી, ખોટા ટીકે ન કોઈ, રામ કસોટી સો ટીકે, જો જીવન મૃતક હોય. એટલે કે કબીરદાસજી કહે છે રામની સાચી ભક્તિમાં ખોટા અને નાલાયક ટકી શકતા નથી. રામની સાચી ભક્તિમાં તો તેઓ જ ટકી શકે જેઓએ સંસારની આશાઓ છોડી દીધી હોય, તેમજ જીવતા હોવા છતાં મરેલા જેવા નિરાભિમાની બની ગયા હોય. નિરાભિમાની એટલે અભિમાન છોડી દીધેલું હોય. સદગુરુ નામદેવ કબીરજીએ જીવન મૃતકનો અંગ સમજાવ્યો છે અને આ અંગમાં જીવન મૃતક એટલે કે જીવતા હોવા છતાં મરેલા જેવા એવો નિર્દોષપણાનો ભાવ તેમાં સમાયેલો છે. આ પદ છે, મર્તક કો ઘર પાયો, અબ હમ મર્તક કો ઘર પાયો, યસ અપયસ દો થે ન્યારો, નિર્ગુણ માહી સમાયો. અર્થાત મર્તક એટલે જીવન મૃતક, જીવતા હોવા છતાં મરેલા જેવા. કબીરદાસજી સમજાવે છે કે હરિની ભક્તિ નિષ્કામ રીતે કરીને મેં પરમાત્માના પરમપદને પામી લીધું છે અને હવે મેં નિરાભિમાનીપણાની અવસ્થા તેમજ જીવન મૃતકપણાની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. અને આમ આ રીતે પ્રભુમય બનીને જય કે પરાજય એમ બંને પ્રકારના દ્વંદ્વોથી હું નિરાલો બનીને 3 ગુણ રહિત સત્વ, તમો અને રજોથી પર
એવી ત્રિગુણાતીત સ્થિતિએ પહોંચી ગયો છું. તો કબીરદાસજી આ સ્થિતિએ પહોંચી શક્યા હતા કારણ કે એમને અભિમાન માન બધું છોડી દીધું હતું. આપના પંચરત્ન માલામાં પણ સરસ કીર્તન છે, કબીરદાસજીનું જ છે. અને એક જીવનવાણીના અંકમાં એનું સાધારણ ટ્રાન્સલેશન છે, ભાવાર્થ છે. તો આ સરસ ભજન કબીરદાસજીનું પહેલી બે લાઈન જે લઈએ એમાં અભિમાનનું છે. અવિગત સે ચલી આયા સંતો મેં, અવિગત સે ચલી આયા, मेरा मरम काहू नहीं पाया संतो में, अविगत से चली आया. તો એમાં જે લાઈન છે, મેરા મરમ કાહું નહીં પાયા સંતો મેં, અવિગત સે ચલી આયા, તો એનો મતલબ મેરા એ અહંકારનું સ્થાન છે. સાધક સાધના કરતા જે સ્થાન પર પહોંચે છે તે સ્થાન સિદ્ધિનું કે અહંકારનું હોય છે. આત્મા સાક્ષાત્કારમાં તેને આત્મપદ કહે છે, જે સૂક્ષ્મ રૂપે અહંકાર જ છે. સૂક્ષ્મમયતા જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે જીવાત્મા પરમ પદમાં વિલીન થઈ જાય છે. અહીં કબીરજી આવા આત્મા સ્થાન પરથી ઉદ્બોધન કરે છે, માટે કહે છે, અને પરમ પદમાં પહોંચવાનો માર્ગ સૂક્ષ્મ અહંકારથી જે પર છે તેનો મર્મ કોઈ જાણતો નથી. આ અહંકાર જેનો છૂટી જાય તેને ગર્ભ જન્મ મરણમાં આવવાનું રહેતું નથી. આ જ વસ્તુ સાખી જીવનજી મહારાજે આપણને સાખી ગ્રંથમાં કીધી હતી, સિમિલર. તો આ રીતે આપણે જોયું કે અભિમાન માન જ્યાં સુધી આપણામાં રહે, ગમે તે વસ્તુનું માન અભિમાન, ગાડી બંગલાનું માન અભિમાન, ભક્તિનું માન અભિમાન, કે ગમે તેનું માન. કબીરદાસજીનો એક સરસ દોહો છે, મને અમને યાદ નથી આવતો, પણ એમણે કીધું હતું, તમે મોટા મોટા મકાનો બાંધો અને એનું અભિમાન કરો, પણ છેવટે એક દિવસ એવો આવશે કે મકાન સપાટ થઈ જશે ને એની પર ઘાસ જ ઉગેલો હશે. મતલબમાં જ્યાં સુધી અભિમાન ના છૂટે ત્યાં સુધી ભગવાન કહે છે કે ત્યાં સુધી મેર જ ના પડે તમારો. ઇવન એક નાનો અંશ અભિમાનનો હોય એવું કીધું. આ પેલી સાખી છે 67 તો કીધું ને કે જે સૂક્ષ્મ સકામ પણ અહંકાર, એકદમ નાનું હોય અહંકાર તો પણ, તો પછી આપણે આ તો રામજી મોટાનું યાદ આવી એટલે રામજી મોટા કહેતા હતા વૈષ્ણવ બનવું. તો નરસિંહ મહેતાનું જે ફેમસ ભજન, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીર પડાઈ જાને રે, એમાં પણ છે મનો અભિમાન અને આને રે. આપણે કોઈની મદદ કરીએ તો પણ અભિમાન ના આવવું જોઈએ. એમ ઘણી રીતે અભિમાનો આવે છે મનુષ્યમાં. તો આપણે આ રીતે ભક્તિ કરતા કરતા પ્રયત્ન કરીએ કે આપની અંદર જો કોઈ જાતનું અભિમાન આવે હોય તો એને આપણે કાઢીએ અને આપણું જીવન સુધારીએ. તો આજે આપણે અહીંયા જ વિરામ લઈશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં મળીશું અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાતિયામાં ફરીથી સત્સંગ કરવા મળીશું. સર્વ સંતો ભક્તોને ત્યાં સુધી સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર સર્વ રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ કબીર